ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾ। हेलो फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, साथियों, मेरे मित्रों, आज ना इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। ये ना एक फीलिंग है, एक अवस्था है जो साडे जीवन विच बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। फ्रेंडशिप होना, साडा कोई मित्र होना, तो असी इस फ्रेंडशिप नूं समझते हैं इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग। कितनी दूर तक असी फ्रेंडशिप निभा सकते हैं। असली मित्र तो वही है जिहड़ा आखिरी श्वास तक साडा साथ निभाए। असी अज इस टॉपिक नूं विचारते रहे हाँ, पर एक मनुख ਜਾਂ सारी दुनिया के मनुख जे सारिਆਂ नाल फ्रेंडशिप वाला जीवन जीना है ना, तो उन्होंने कहते हैं सबको उम्मीद हम अपन की ना, हम सबना के साजन। उन्होंने कहते हैं ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संगम को बन्याई। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अपना मित्र बना सकता, भावें मेरे उन्होंने ख्याल ना मिलते हो, भावें वो मेरे मजहब का ना होवे, भावें वो मेरे देश का ना होवे, भावें मेरा उहदे नाल ब्लड रिलेशनशिप ना होवे, मैं सब नूं मित्र बना सका तां ना ये फ्रेंडशिप डे असी सारा साल मान सकते हैं। आम तौर पर कहा जाता है फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। मुसीबत वेले जो काम आए तो असी अपने आप ते विचार के देखते हैं कि मैनू कैसा फ्रेंड बनना है। किसी नू जज नहीं करना, पर असी एक टॉपिक समझिया सी जगत में झूठी देखी प्रीत। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ कि मेरे वैसटिड इंटरस्ट वास्ते मैं किसी नू मित्र नहीं बनाना, मेरी सैल्फिशनैस वास्ते मैं किसी नू मित्र नहीं बनाना। मीनस अनकंडीशनल। मैं बहुत मित्र बनाने हैं पर अपने फायदे वास्ते नहीं, बहुत मित्र बनाने हैं उन्हां दे फायदे वास्ते मैं किवें काम आ सकदा। हर किसी नाल ऐसी मित्रता पानी। आज इस फ्रेंडशिप डे वाले दिन असी सीख गए ना, तो साडा जीवन बदल जाएगा। सो असी जिस मित्र कोल बैठिए, जिस मित्र कोल बैठिए और वो साडी सैल्फ एस्टीम उच्ची कराए। मेरी होम है ईगो नू सैल्फ एस्टीम नहीं कहते ने। मेरे अंदर जिहड़े रब्बी गुण हैं, चंगियां क्वालिटीज़ हैं ना, उन्होंने उच्चियां कराए। मेरे मंदे ख्याल सुभाअ तो मैनू सुचेत कराए, मैनू तराशे। वो मेरा मित्र है। अच्छा, कोई मेरे वास्ते इंज कर सके या ना कर सके, मैनू मित्र वास्ते इंज जीना है। मैं उहदे नाल चंगे गुणा की शेयरिंग करा, और जिथों जिथों उहदे जीवन विच, उहदे सुभाअ च कोई रूडनेस, कोई कौड़े बोल, कोई मंदे सुभाअ वाला एटीट्यूड नज़र आता है ना, ਉਹਦੀ बड़ी नम्रता नाल प्यार नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ कि ਇਹ तेरी परसनैलिटी ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ है। जो मैनू दसेगा
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। I love this whole world। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਖਤਮ ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਨਰਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਏ, ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇੜਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇੜਾ ਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਨ ਵਰਡ ਹੈ ਵਿਸ਼ਠਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਠਲ। ਬੀਠਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਊਟਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਜਾਂ ਸੁਪੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੀਠਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਰਮਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਰਮਥ ਇੱਕ ਟੌਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਇਕੱਲਾਪਨ, ਸੈਡਨੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਗਵਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
मित्र प्यारा जी मैं छड़ गवाया, रंग कसुंब है भुल्ली। मैटीरियल वर्ल्ड दी किसी भी लालच, किसी भी मन मुटाव के कारण चंगा मित्र असी गवा लेंदे हां। नहीं गवाना। जो अपने जीवन चो गवा लेंदे ना, वो उदास हो जाते हैं, वो कल्ले हो जाते हैं, वो डिप्रैशन विच चले ही जाते हैं। फ्रेंडशिप बड़ा कीमती टूल है जिंदगी का। असी ये जाच सीखनी है। असी अपने मित्र नूं मिल के खेड़ा देना है, मित्र नूं मिल के निघा प्यार देना है। जिन्हें एक बारी जिंदगी जफ्फी पाई है ना, उसकी निंदा नहीं करनी। सो जो अपनी मित्रता निभाना चाहता है ना, ਉਹਦੇ मित्र कोलों अगर कोई गलती हो भी गई है, असी अंतरजामी नहीं है, खरा सच सानू नहीं पता है, पर मान लिया ट्रूली हो गई है, तो भी उसकी निंदा नहीं करता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बल्कि ਸਾਂਝ कर ਲੈਂਦਾ पूरे वर्ल्ड ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਨਿੰਦਕ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब वो मित्रता ਨੂੰ लास्ट लॉन्ग करना चाहता है, आखिरी श्वास तक जीना चाहता है। सो ਜਿਹੜੇ मित्र साथ नहीं ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ मित्र ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना होत नहीं रहे। असी जे ये वाले कोट्स नूं अपने मित्रता उत्ते टुका के देखिए ना, तो ਇਹਦਾ मतलब वो साडे बाहरले पैसे, बाहरले स्टेटस नाल मित्रता रखते सन। ਉਹਨੂੰ जगत में झूठी देखी प्रीत कहते हैं। सो असी दुनिया विच जे ये वाला जीवन जीना है ना, तो सानू अपने अवगुण दूर करने ने। गुणा का व्यवासला कटवास ली जाए, जे गुण होन साधना मिल सांझ करी जाए, सांझ करी जाए गुणा केरी, छोड़ अवगुण चली है। सो जो मित्र नाल बैठिए ना, उहदे अवगुण ना कढ़िए, ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਂਟ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾਈ ਸਾਧ ਸਿਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਤਿੱਥੇ ਅਰਸਾਈ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਛੋੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਛੋੜਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਸਿਸ ਬੋਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸੀ। ਹੋ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ,
ਮੇਰੇ ਫਲॉज ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਂਝ ਜੀਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਵਗੁਣ ਵੱਲੋਂ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ, ਲੋ ਟੋਨ ਵਿੱਚ, ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ। ਕਰ ਮਿੱਤਰਾਈ ਸਾਧ ਸਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਹਨ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ। ਜੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਮਾਈ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਏ ਕਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਜੱਫੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਿਉਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਓ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਟਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਪਾਵਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੋਰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਗਲਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ 'ਚ, ਇਸ ਟਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ। ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ। ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਸੱਜਣ ਮੈਂ
ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਦੇ ਸੀਸ ਉਤਾਰ, ਦੇ ਸੀਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਰੱਬ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚਾਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਚਾਹੋ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ। ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਇੰਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, because I want to get along with you till last long standing friendship. आखिरी श्वास तक मित्रता। This is called International Friendship Day. We can live every day. We can embrace everybody forever. सारी दुनिया साडी जप्फी, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ।